वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं सवेर दा नवां सुनेहा। खुश रहो, कायम रहो, राजी रहो। गल सुनते हुन्ने हो, उन्होंने लाइक कर दिया करो, यूट्यूब ते शेयर कर दिया करो अगे, तां जो होरां तक फैल सके। हाँ जी, अज आपां गल करांगे। मैं पिछले दिनी हॉस्पिटल गया, उत्थे गलबात चलती रही। उन्होंने मैनू दवाई वगैरह दी। उन्होंने वेख्या भी ये प्रचारक ने, धर्म की गल करते हैं। तो मैनू डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया कि भाई साहब एक छोटी जी गल पूछनी है। मैं क्या दसो? कहते जी आफ्टर डैथ की हुंदा है, मरण तो बाद की हुंदा है। मैं अपनी चंगी तरह गल की, एक्सप्लेन किया। उत्थे तो वो तक कन्विंस होए, गल सुनी भी, समझी भी, ठीक भी होया। पर मेरे मन विच ये गल आई कि बेस्ट डॉक्टर इंडिया थे, पंजाब दे नहीं, इंडिया थे, पढ़े लिखे, घट तो घट 3-4 लाख रुपया तनख्वाह लैण वाले, हो सकता है इस तो भी ज़्यादा तनख्वाह लेंदे होण, ते अच्छे सर्जन ने, नाम है इन्हां दा। ते मैनू मिलदे ने, अंदर एक क्वेश्चन है, आफ्टर डैथ की होएगा? सवाल है। वेखो, ते सच ये है कि ये साडे वल्लों, पुजारी तबके वल्लों, पुजारी हिंदू पुजारी, इस्लाम धर्म का पुजारी, सिख पुजारी, ईसाई पुजारी, इन्हां वल्लों पाया गया क्वेश्चन है माइंड विच। सच ये है वीरो भैनों कि बंदा अपनी जिंदगी जी रहा, काम कर रहा, परफेक्ट है, पढ़ाई की 30 साल की उम्र ते जाके, उम्र विच जाके डॉक्टर बने, 32-40 साल तक जाके डॉक्टर बनते कि बेस्ट। इन्नी मेहनत के बाद भी एक क्वेश्चन खड़ा है, आफ्टर डेथ। तो वो किन्नू पूछा जा रहा है? मेरे तो। मैं ना होवां कोई होर जाएगा, उहदे तो भी उन्होंने यही पूछना। इत्थे जे गलत इन्फॉर्मेशन देवे बंदा, हाँ जी मरण तो बाद इदां होएगा, आ होएगा, अगे फिर हर एक दी फिलोसफी है। हिंदूइज्म की अपनी फिलोसफी है, धर्म राज बैठा है, जमदूत लैके जाते हैं, आ नरक आते हैं, फिर नरक च सिट देंगे ने, स्वर्ग है, वही खाता है, सारा कुछ है। इहदे नाल रलदी मिलदी ही सिखिज्म की भी फिलोसफी है। अगे इदां होना है, अगे धर्मराज ने बहना, वो सेम जी हुई है, तकरीबन सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। क्योंकि गुरबाणी च धर्मराज का नाम आ गया जां जमदूतां दा, इन्हां ने सारा कुछ उहदे नाल ही जोड़ लिया। हालांकि उहदे मीनिंग जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहब दे वखरे ने। गुरु ग्रंथ साहब होर तरीके नाल समझाउंदे है, पर जो सिखां च फैलिया होया है वो इदां ही है कि मौत तो बाद धर्मराज कोल जाना है, इदां करना। जो हिंदूइज्म है सेम ही सिख ने, रलदा मिलदा। इस्लाम मत विच भी इसे तरह ही है भी एक दिन इदां दा आउणा है, क़यामत वाले दिन सारियां नूं उठाया जाना, मुर्दियां नूं, उन्हां दा फिर हिसाब किताब होना है। उन्हां दी भी एक इदां दी फिलोसफी है, हूरा मिलण वाली, जन्नत दी, ते उन्हां दा भी एक नरक हैगा, उन्हां दा भी एक इदां दा सिस्टम है। ते ईसाई मत भी इदां ही मनदा है। पर हुण सोचण वाली गल है कि हर पढ़िया लिखिया इस सवाल लैके बैठा, जी नहीं रहा, इंजॉय नहीं कर रहा, एक चीज दिमाग च चल रही है। हुण लालच मिलेगा भी इदां होना डॉक्टर साहब,
ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫਸ ਜੂ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੋ ਮੇਰਿਓ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਦਿਓਗੇ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ? ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਸਮਝਾਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੂਰ ਸਮਝ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਆਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਬ ਲਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਹੂਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਟੂਟੀ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਰੰਗ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਚੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਣ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਸ਼ਕਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਆਹ ਬਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ, ਨਰਕ, ਧਰਮਰਾਜ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦਾ ਸਵਰਗ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਦਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਸ਼ੇਪ ਬਰਸਾਤ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ,
ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ, ਬਰਸਾਤ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਹੁਣ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਆਹ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਬੱਦਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਝਰਨਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਝਰਨਾ ਹੁਣ ਨਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਦੀ ਮਰ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਦਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਬਰਸਾਤ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਝਰਨਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਫਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਤੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਤਵੇ ਤੇ ਪੱਕ ਗਈ, ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਉੱਥੇ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਆਟਾ ਕਣਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਸ। ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ, એનર્ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਲਈ। ਮਰੀ ਕੀ? ਖਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਰਸ ਬਲੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਸ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਲੱਡ। ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਤ ਤੇ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਜਲ ਕੀ ਪੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਬਿੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿੰਦ, ਰਕਤ, ਖੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅੰਡਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ, ਭਰੂਣ। ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ એનર્ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਐ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਰੀਸਾਈਕਲ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਧੜਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੈਂ ਆ, 1 ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, 3। ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ 1 ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਫੈਲੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅੱਧਖੜ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਣਤਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ, ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੌਤ, ਪਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਅੱਧਖੜ ਵੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਵਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਅਗਲੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ 5 ਤੱਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਐਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਵਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਂ ਧੜਕਣ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ, ਕੌਣ ਮੂਆ? ਕੀ ਮਰਿਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਮਰ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਧਖੜ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਅੱਧਖੜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਵੇਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਖ ਇਹਦੀ ਉੱਡੀ ਅੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ, ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਵੀ ਊਠ ਸਦਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਗਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ, ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਐਵੇਂ ਬੇਅਰਥ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਉਹਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ, ਇਹ ਨਿਜਮ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਨਿਜਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਹੁਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨਾ ਜੋਗ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਗੇ? ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਣਕੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਣਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ,
ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨਾ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗ। ਇਹ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨਾ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗ। ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਲੱਕੜ ਮਾਰੋ, ਚਲੋ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਆਈ ਕਿਨਕੇ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ, ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਭੰਨ ਦੋ, ਤੋੜ ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੂ, ਨਾਮ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜੂ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ। ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨਾ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗ। ਜੋਏ ਜਾਣੋ ਸੋਏ ਨਾਹੇ, ਜਾਨਨ ਹਾਰੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਤੇ, ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨ ਮਰ ਕੇ ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਧ-ਖੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਧ-ਖੜ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਮਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਹੋਣਾ, ਐ ਹੋਣਾ। ਬੋਝ ਲੈ ਚੱਕੀ ਫਰੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੂਰ ਸਮਝ, ਅਗਲੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਚੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝਾਤਾ, ਕੋਈ ਅਗਲੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।